गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम रे मु एस कुमार स्वागत जनाऊछि। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फल रे आमे जेते बेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दया करी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2025 मसीहा अगस्ट मास 30 तारिख शनिवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1432 साल, स्वाधीन भारताब्द 79 वर्ष, महिमाद 198 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंह देव महाराजांकर 68 अंक। सौरस्व भाद्रव मास 14 दिन, चांद्रमते भाद्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रात्रि 9 घंटा 58 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 32 मिनिट, सिंह लग्न 2 दंड 15 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 58 मिनिट, कुंभ लग्न 1 दंड 42 लिता गते अस्त। आज तुला चंद्र दिबा 8 घंटा 8 मिनिट पर्यंत। एहा परे बिछा चंद्र विशाखा नक्षत्र दिबा 2 घंटा 48 मिनिट पर्यंत। एहा परे अनुराधा नक्षत्र। आज जन्मित शिशुर तुला राशि वैश्यवर्ण दानवगण दिबा 8 घंटा 8 मिनिट गते बिछा राशि विप्रवर्ण दानवगण एवं दिबा 2 घंटा 48 मिनिट गते देवगण। आज मृत व्यक्तिर 3 पाद पुष्कर दोष दिबा 2 घंटा 48 मिनिट गते 1 पाद पुष्कर दोष एवं रात्रि 9 घंटा 58 मिनिट गते 1 पाद पुष्कर दोष। निषिद्ध खाद्य आज ताल भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग दिबा 9 घंटा 31 मिनिट गते 12 घंटा 53 मिनिट मध्य एवं रात्रि 12 घंटा 22 मिनिट गते 12 घंटा 58 मिनिट मध्य। आजिर महेंद्र जोग नाही। आजिर काल बेला प्रातरु दिबा 7 घंटा 6 मिनिट मध्य एवं अपराह्न 4 घंटा 31 मिनिट गते 5 घंटा 58 मिनिट मध्य। आजिर 12 बेला दिबा 1 घंटा 23 मिनिट गते 2 घंटा 29 मिनिट मध्य। आजिर काल रात्रि अस्तरु रात्रि 7 घंटा 22 मिनिट मध्य एवं शेष रात्रि 3 घंटा 51 मिनिट गते 5 घंटा 33 मिनिट मध्य। आजिर राहु काल पूर्वाह्न 9 घंटा ठारू 10 घंटा 30 मिनिट मध्य। आजिर घात चंद्र नाही। दिबा 2 घंटा 48 मिनिट गते कर्कट राशिर घात नक्षत्र, रात्रि 9 घंटा 58 मिनिट गते मिथुन राशि और कन्या राशिर घात तिथि। वृष राशि सिंह राशि और कन्या राशिर घात बार। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे अष्टम स्थान रे चंद्र गोचर करुथिबारु अति अशुभ फल मिलिबो। एही समय रे आपण जेउ स्थान को जिबे सेठारे कलह हेबो। विभिन्न प्रकार क्षति होई आपणक मथा विचलित होई जीवो। रास्ता रे जीवा समय रे आपण अन्यमनस्क होई पारंती। सावधान न रहिले
ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘାତବାର ଅଶୁଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରିରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ତଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ଶୁଭ ଓ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯିବ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ରହିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହା ସବୁଦିନ ସକାଶେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଛାପି ହୋଇ ରହିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୁଧାଜାତ ହେବ। ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତଥା ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପେଟ ରୋଗର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ସକାଶେ ବିକଳ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଅର୍ଥହାନି ହେବା ଛଡ଼ା ଲାଭ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବହୁ ଅର୍ଥର ମାଲିକ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମନର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପୁରସ୍କୃତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ନେବେ। ବାଧା ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶୁଭ ଖବର ଦେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଶେ ଆୟର ସନ୍ଧାନ ଦେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଆସିବ। ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ,
କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂତନ ପୋଷାକ ଆଣିଥିବେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ତାହା ପରିଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିବସ ସାରା ଖାଲି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ ନିଜେ ନିଜର ବହୁ କ୍ଷତି କରି ବସିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଲାଭର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ସୁଖ ସନ୍ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଉନଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ବହୁ ନୂତନ କାମ ପାଇ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତର ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାମାନ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଓ ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ।